खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समूची संगत को बेनती है कि प्रेस को संबोधित करते समय कोई विषय बोले ना। प्रधान साहब ने प्रेस में संबोधित करना है। आज तुम सारे इतने पहुंचे हो, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। समूची मीडिया का धन्यवाद, समूची दिल्ली की संगत का धन्यवाद कि श्रोमणी अकाली दल की जी जित हुई है, यह सारी दिल्ली की संगत का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद कि पिछले 2 सालों तो जिस तरीके के नाल इस टीम ने काम किया, श्रोमणी अकाली दल के एक सिपाही ने ये सेवा निभाइया कोविड के समय जेडे सेवा करते हुए जो प्रबंध किए है, कोविड केयर सेंटर खोलना, हॉस्पिटल खोलना, और वो करके समूची संगत ने दिल्ली की फतवा दिता और जित जी हासिल हुई है। मैं समूची संगत का जिसे धन्यवाद करता, मीडिया राही धन्यवाद करता पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब जी का, जिन्हों के नेतृत्व के इलेक्शन लड़ी और दिल्ली के इहो जी जित हुई जिथे जिस वक्त सरकार पूरा जोर ला रही सी, भावें वो केंद्र की सरकार हो, सूबे की सरकार हो, कोई इन्होंने हीला नहीं छड़िया सानू साडे खिलाफ लड़न का, क्योंकि असी बहुत बड़ी लड़ाई जी किसान भरावां की जी लड़ी वो करके उन्होंने दिलों के भी किसी तरीके का और पंजाब के करके भी इन्होंने पूरा जोर लाया कि किसी तरीके इस पार्टी को हराया जाए, मगर संगत ने इन्ना बड़ा आशीर्वाद दिता। मैं समूची संगत का धन्यवाद करता और बेनती करता कि इसी तरीके के नाल आपां सारे मिल के गुरु पंथ की सेवा करिए अगले आने वाले 4 साल। और श्रोमणी अकाली दल की जी जित है, समूची दिल्ली की जित है। मैं समूची दिल्ली वासियों को एक बार फिर तो बहुत बहुत बधाई देना। मैं हम बेनती करांगा सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा, प्रधान दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तुहाडे नाल अपने विचार रखने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं दिल दियां गहराइयां चो थोड़ा पिछे होना पैना यार, थोड़ा पिछे। मैं दिल दियां गहराइयां चो दिल्ली की सारी संगत का शीश नवा के कोटान कोट धन्यवाद करता है। दिल्ली की संगत ने एक बहुत बड़ा फतवा दिता है जो पिछले 2 सालों तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी मानवता की सेवा के अंदर जिस तरीके देश और दुनिया के अंदर सिक्खी का प्रचार ते प्रसार किया, इस मानवता की सेवा के अंदर दुनिया भर च जो महामारी का दौर सी उन्होंने लोगों की बाह फड़ी जिन्होंने जरूरत सी और देश ने एक संदेश दिता कि साडी सिख कौम की ताकत की और साडी सेवा की है। अज जो सिख कौम ने इन्ना वड्डा श्रोमणी अकाली दल नूं एक फतवा दिता है, देश और दुनिया के सिखां नूं यह भी दसना कीता है कि क्यों सानू पंथ जरूरी आ, क्यों सानू पंथ दीयां रवायतां नाल चलण वालियां पार्टियां जरूरी ने, क्यों सानू श्रोमणी अकाली दल क्यों सानू जरूरी आ, क्यों श्री अकाल तख्त साहब की सर्वोच्चता जरूरी आ, क्यों जिहड़े लोग पंथ नूं पाड़न की कोशिश करते आ उन्हां नूं हार देनी जरूरी आ। ये दिल्ली के लोगों की बहुत वड्डी जित हुई आ। श्रोमणी अकाली दल नूं 27 सीटां और विरोधियों नूं किसी नूं 1 किसी नूं 2, ये सारे लख कोशिशों के बाद 46 कैंडिडेट लगाने वाले लोगों नूं 2 सीटां आईयां ने। मैं खास तौर पर देश और दुनिया च वसदे सिखां नूं अजे जरूर कहना चाहना है, ये तुसीं जो साडे लई प्रचार ते प्रसार कीता है, मैं NRI वीरां दा बहुत धन्यवाद करदा हां। साडियां मातावां जिहड़ियां साडे लई नित अरदासां करदियां पईयां सी, साडियां भैणां जिन्हां ने साडे लई अरदासां कीतियां, उन्हां अरदासां दे सदके ही सानूं ये जित प्राप्त हुई है। मैं ये भी अज जरूर कहना चाहना है, उन्हां मावां दे चरणों च शीश नवा के मैं जरूर कहना चाहना कि जदों सरकारां दीयां लख कोशिशां लख यतन सारियां सरकारां दा एक ही टीचा सी कि श्रोमणी अकाली दल नूं तो जितण नहीं देना, चाहे पुलिस की वरतों करनी होवे, प्रशासन की वरतों करनी होवे। मैं प्रधान साहब तुहानूं ये जरूर दसना चाहना कि जिहड़ा साडा डायरैक्टर इलैक्शन सी उसने इस हद तक गया है कि शायद देश के अंदर पहली बार होया होगा कि किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की डीलिमिटेशन करती जाए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को कट के वह इलाका अलग करता जाए। पहली बार होया होगा
ਕਿ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਉਂਡ ਅੰਦਰ 450 ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 250 ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਖਰਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਆ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਖੋਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ, ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ। तो मैं फिर तो सारी दिल्ली दा संगत का धन्यवाद करता है। ये जित दिल्ली की संगत, देश और दुनिया की संगत की जित आ। ये जित जेडे देश के अंदर साडे लोग साडे नाल इन्हां धक्कियां दे बावजूद खड़े रहे उन्हां दी जित आ, और ये जित उन्हां लोगां दी आ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜੂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ। 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ 100% ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੋ ਫੜ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਕਾਰੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਗਲ ਯੋਗਦਾਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਲੱਡਸ ਆਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ MC MLA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆਈ, 46 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ 2 ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਕੱਲੀ 46-2। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP ਇੱਥੇ ਆਉਣ, 50 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਬੂਥ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਏ ਗਏ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਈਏ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਕੇ 46 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਈਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ 30% ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ, 30% ਵੋਟ ਪੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 30% ਵੋਟਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 27 ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 46 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਲ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੇ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਸਾ ਜਿਤਾ ਸਕੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿਕਟ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਊਸ ਬਹਿ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। Any other query? ਕੀ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਏ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ, ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਜੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਅਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ।